जी सत बिस्मिल्ला जी आयां नूं अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां नूं कहांगे। प्रोग्राम का नाम अज का मेहमान है और मेरा नाल ही उस्मान बाजवा, मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर मुतजल्ला और एक नवा दिहाड़ा है और नवा प्रोग्राम लैके आए हैं और नवे प्राहुणे होणगे साडे अज दे प्रोग्राम दे विच। दोस्तों दुनिया सारी दे विच बहुत ज़्यादा मुल्क ने और हर मुल्क दे कोल कोई ना कोई कमोडिटी हुंदी है जिहदे ते उन्हां दी इकोनॉमी किते ना किते खलोती हुंदी है। पाकिस्तान कोल ज़रई एक मुल्क है और ज़रात वास्ते बड़े ही फॉल जड़ा है, ज़मीन भी और फ़ज़ा भी और मिट्टी भी और सारा कुछ ही, किसान भी साढ़े कोल ने और एक अरसे तो असी इहदे उत्ते ही बेस करने हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे तो वेखिया गया है कि फी एकड़ पैदावार जिहड़ी है वो पंजाबी किसानां दी थोड़ी जी घट गई है और सिंध दे विच भी इसे तरह ही है। लेकिन इहदे जिहड़े आंढ गुआंढ दे मुल्क ने और बाकी सारी दुनिया जिहड़ी है वो उसे ही ज़मीन दे विच उन्ने ही रिसोर्सिस नाल ज़्यादा फसल लै रही है। क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ? नहीं बिल्कुल, काम तो वो पहले जिन्ना ही करते हैं बल्कि पहले तो ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन कुछ होर फैक्टर्स ने ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? वो फैक्टर्स ये ने कि दुनिया के नाल बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिवें टैक्नोलॉजी बदली और लैंडलाइन तो असी मोबाइल तक आए हैं और टच मोबाइल असी वेखिया। इस तरह ज़रात जिहड़ी वो पहलां टग्गियां नाल हुंदी सी, हुण किते ट्रैक्टर नाल हुंदी है। लेकिन हुण ट्रैक्टर तो अगे की गल साडे सामने आ गई है। जिवें लेज़र नाल पहलां ज़मीन सीधी की जाती है, लैवलिंग की जाती है, पानी जिहड़ा है घट तो घट इस्तेमाल करना है और बीं दी जिहड़ी मॉडिफिकेशन है जिहदे बारे तुसीं ऑफर भी किते ना किते दस रहे सो, साडे वेखण वालिआं नाल साझा करो। बिल्कुल जी, ਜ਼ਰਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਔਰ ਸਪਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ फटाफट उन्हें ਜ਼ਰਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ताकि फी एकड़ पैदावार वधा सकन, उन्होंने खर्चे घटन तो मुनाफा वधे। बिल्कुल इस तरह ही और ये कुछ होर फैक्टर्स भी नहीं कि असी सदियां तो दो फसलां उगाने, एक कणक है तो एक मुंजी है और जट जिहड़े ने या किसान जिहड़े ने कोशिश करते हैं कि ट्रडिशनल फसलां उगाण और बाकी फसलां उन्हां दा ध्यान थोड़ा घट हुंदा है। लेकिन असी अगर कपाह उगाईए, कमाद उगाईए, सोयाबीन, सूरजमुखी या इस तरह दी होर फसलां जिवें जैतून आ गया मुल्क दे विच, वो घट पानी इस्तेमाल हुंदा दे विच और एक खुला पानी ला देने का तरीका होंदा है और एक जिहड़ा है वो छट्टे वाला पानी होंदा है, पाइप जो पहला सैट कर दिते जाते हैं। और एक मैनूं लगदा है अली साहब के मुंजी भी लाई जा सकती है अगर जदीद असूलों नूं ज़ेरे गौर रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की पैदावार मुंजी की पिछले साल तो इस साल 23% वध गई है। आखिर जिन्हां लोकां ये मुनाफा लिया उन्होंने जदीद तरीकों नूं वरत्या ते लिया ना, तो इत्थों ये समझ आती है कि साढ़े सारे किसान भरा जिहड़े ने वो ज़रई साइंसदानां नाल राबता हाले तक उन्होंने नहीं किया, जदीद टैक्नोलॉजी तो फ़ायदा नहीं उठाया, तां करके तो बथेरे सारे पिछे रह गए। जी बिल्कुल, और ये थोड़ा जिहा कच्चा पक्का रह गया क्योंकि जो बारिशां हो जाएगियां फसल तुहाडी बहुती हो जाएगी मुंजी दी और जो सोका पै गया तो फिर मसला वध सकदा है और फिर वो बीं भी तुहानूं नहीं बचा सकेगा क्योंकि पानी लगेगा ही नहीं तो बिल्कुल बगैर पानी तो फसल बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए जदीद जिहड़े खतूत ने उन्होंने सानूं जाना पएगा और अपनी ज़ाती मैशियत किसानां नूं बेहतर करनी पएगी और नाल मुल्क का जिहड़ा GDP है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होएगा। हुण वारी है जनाब साडे प्राहुणिਆਂ ਦੇ इंट्रोडक्शन की। नवे प्राहुणे साडे अज दे प्रोग्राम च आए ने और उन्हां दी ज़ाती जिंदगी, उन्हां दे करियर और मुस्तकबिल के हवाले नाल भी गल्लां करांगे। साडे जिहड़े पहले प्राहुणे ने उन्हां नूं तकरीबन 50 साल हो गए ने शायरी करदियां और गीत निगारी करदियां। गीत निगारी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फन है जिहदा हर किसी नाल ताल्लुक होंदा है, हर बंदा दिल ते असर करदे ने अल्फाज, चाहे मूड जो भी होए। जी बिल्कुल, हर जिहड़ा अमीर गरीब है और किसी भी मोड़ दे विचों बैठा कोई ना कोई गीत जरूर सुनता है और उहदी वो जिंदगी का हिस्सा बन जाता और अक्सर उहनूं गुनगुनांदा भी। साडे जिहड़े गीत निगार ने वो 50 वरे पहले उन्होंने गीत निगारी का काम शुरू किया और ये फन जिहड़ा है वो हले तक वो जारी रखे हुए ने। मैडम नूर जहां वर्गी वड्डी आवाज़ जिहड़ी है उन्होंने गीतों के उत्ते तुसीं सुनी होएगी। इस तरह महनाज, माला, गुलाम अली, मसूद राणा और शौकत अली वर्गे सिंगर जिहड़े ने वो भी इन्हां दे गीत गा चुके ने। रेडियो तो इन्हों अवार्ड मिले, इस तरह 2 अवार्ड जिहड़े ने वो PTV लाहौर तो इन्हों मिले। कतील शिफाई अवार्ड इन्हां दी झोली पिया और इस तरह निगार अवार्ड जिहड़ा फिल्मी दुनिया का सब तो वड्डा अवार्ड मन्निया जांदा वो भी इन्हां दी झोली पिया। इस तरह कशमकश, शहीदा पिस्तौल, चंद पंजाब दा, एक डोली दो कहार, ये फिल्मां ने जिन्हां दे विच इन्हां दे गीत जिहड़े ने वो गाए गए या वरते गए। तो तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, वख तेरे तो ना राह सजना, वे तू आना सी तू नहीं आया, पैरी खुस्सा पशोरी गल कुड़ता लाहौरी, साडा दिल तोड़ के
ਤੂੰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ जनाब मुश्ताक शफाई साहब ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर। कैसी तबीयत है जनाब? बहुत अच्छी तबीयत होगी ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ। MBBS ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ MS ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬੀਬ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਲਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੂਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਸਕती है। डॉक्टर आसिफ ज़हीर भट्ट साहब साढ़े नाल मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्ट साहब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मशहूर ने रोटी खाण च ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਗੜੇ ਬੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਬੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਜ਼ਾ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬੱਟਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਟ ਫੂਡ ਬੀ ਯੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨ ਬੀ ਯੋਰ ਫੂਡ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਓ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਤੀਲ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੋ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਸਹੀ। 2 ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਚੋਂ 2 ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਉਹ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਪਾਣ ਨੇ, ਜਾ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਤੀਸ਼ਵਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਦਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਕਤੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ यानी कि एहतराम करना था, कितना बड़ा शायर हमसे बदल गया वो निगाह है तो क्या हो, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। पायल में गीत है चमचम के, उल्फत की नई मंजिल को चला, वो जाने वाले रे ठहर जरा रुक जाओ लौटा, दिल देता है रो रो दोहाई किसी से कोई प्यार लगे। मेरे सारे रिश्तेदार हो गए, मैं एहतराम चुम्मा होना लफ्जा के इतना बड़ा। तो मेरी तो खत्म हुई तो मेरी भाभी ने मैं कहता जा शायर बन के था उन्होंने ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ खुदा जी कैसी जा से मैं आदा कुछ नहीं पर मैं ले लवांगा अल्लाह ताला को मंगांगा जा। मैं चैलेंज कबूल किया। मैं एक रेडियो पाकिस्तान गया, उत्थे एक मौसीकार हैगा सी काले खां, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਕੁਝ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो मैं थोड़े जे पैसे ही थे, वो खुश हो गया, वो मेरा गीत गाने लग पे। और मैं 2-4 लंडे सूट जी तो मेरा इतने गीत गाने लग गया कि तेरे बंदा ही कोई नहीं। एक दिन मैं क्या लगा यार मैं गीत लिखना है। वो कंब गया, कहता यार लंडे बाजार का कवर तू गीत। मैं क्या छड़ दे तू, मैं फिल्म साथ को ले गया। वो मैंने सिचुएशन लगी, मैंने कुछ नहीं आ रहा खुदा को मैंने कुछ नहीं पता, पर मैं पहले वो सिचुएशन से लगवा फिर अल्लाह को जाऊँगा। कैसी गल, वो मैंने लै गया। वो फिल्म साथ को अभी शाह स्टूडियो चले गए, एक डोल 2 कार बनती पी सी फिल्म, उत्थे चले गए। वो फिल्म साथ को गए तो उन्होंने कहा जी इन्हें किसी का गीत सुना थे। मैं एक भी नहीं लिखा सी उदों, उन्हें किसी का गीत सुना ऐ लिखा। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं चाहिए, मैं तो मेरे मर्जी का बोल लिख के लै गया तो मैं ला रहा है कि पता कि गीत सुना के। मैं कुछ नहीं, मैं उन्हें सिचुएशन दी थी तो बस फिर मैं सीधा ही सिचुएशन की सी वाला सिचुएशन की एक हीरो है, वो रेलवे कंडक्टर है और रेलवे काम करता है। टीटी है टी तो गड्डी लैके जाता, कभी पिछौर कभी कुछ। कहते यार अपनी महबूबा कहता मैं जा रहा है तो 10 तेरे की लिया पिछौर जा रहे हैं। वो कहते नहीं तू ही है नहीं कि वो कहना मैं तेरे जो पसंद करनी, मैं मुल्तान भी जाना तो लाचा लूचा
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵਗੈਰਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੋਲ ਕੀ ਮੈਂ 2000 ਨਗਮੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯਾਦ ਨੇ, 2000 ਨਗਮੇ, ਮੈਂ 2000 ਨਗਮੇ ਦਾ ਖਾਲਿਕ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦਾ ਲਾਚਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਖੁੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿ ਪੈਰੀ ਖੁੱਸਾ ਪਿਛੋਰੀ ਗੱਲ ਕੁੜਤਾ ਲਹੋ ਵਾਹ, ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬਲੋਰੀ ਮਾਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪੈਰੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੀਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 404। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਓ ਸਿਹਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗਿਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਬਤਦਾਈ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤ ਦੱਸੋ। ਬਾਜ਼ੂ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਖਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਬੀਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਮਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੂਨੀਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਚਲੋ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਵਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਰੀ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਵਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ 'ਚ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 13 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਪੀਡਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਗਿਆ, ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੋਗੇ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਿਲਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ, ਮਮਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ 14 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਸੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੁਲਿਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਕਤ WHO ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੀਆ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੇ WHO ਦਾ,
1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ORS ਪਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ORS ਵਿੱਚ ਨਿਮਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਪਏ ਨੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ 'ਚ ਨਿਮਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਗੋਠਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਮਦਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਲੂਣ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 4 ਗਲਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਗਲਾਸ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਲੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਗਲਾਸ ਨੇ 250 ml ਦੇ ਜੀ, ਉਹ 250 ml ਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਗਲਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਕੋਲ ਘੋਲ ਦੇਣਾ। ਨਿਮਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਕੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਕੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਕੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 6 ਮਾਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਇਨਫੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪਰ ਨਾਲ ਨਿਮਕੋਲ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਸਤ ਕਰੇ 5 ml ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਫੀਡ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਸਤ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਿਮਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੂਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਲੱਭੇ ਪਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਲੀਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ 40 ਚਮਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਿਮਕੋਲ ਉਹ ਨਮਕ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਲੀਮੂ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਗੁੜ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗਣ ਇੱਕ ORS ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 5 ml ਜ਼ਿੰਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਮਕੋਲ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਸਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਓ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ WHO ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਟਾਵੈਕਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਕੜਾ ਲਾਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਕੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 6 ਮਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ 6 ਮਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਉਹਦਾ 9 ਮਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਵੈਕਸੀਨਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਖਰੀਦਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਭਰਜਾਈ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਪੈਰੀ ਖੁੱਸਾ ਪਸ਼ੋਰੀ ਗੱਲ ਕੁੜਤਾ ਲਾਹੌਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਮਲਕਾ ਤਰੰਨੁਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਉਸ ਗੀਤ ਨਿਗਾਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪੜੇ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਗੀਤ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਤੀਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਗੀਤ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਸਨੀਫ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਸੀ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਬੀੜੀ ਨਾ ਮਰੋ।
ਅੱਛਾ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੜਕੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। फैक्ट्री मुलाजम को बर्दाश्त नहीं करता कि मुलाजम जिस जहाज़ बांधे ने बसा बांधी उस फैक्ट्री वो अपने मुलाजम ने एक बेटी दे दी, इको बेटी होगी, बेटी टुट के जाती है, वो टुट के उन्हें कहते हैं मार दवा था मार दवा, इज्जत खराब हो गई, एड्डे बड़ा ना होना तो वेल्डर है उसे 2000 रुपये महीने से। तो फिर गीत केड़ा आंदा सुनो ना अगर सिचुएशन, वो लड़की टुट के चाहती, अखीर वो नहीं मानता, बाप नहीं मानता, अखीर वो घर पर रह पैंदी है कि चल मन जाए यार, कुड़ी मर जाए, कुड़ी तो देख रही है कि अगर मेरा बाप आज ही नहीं मनेगा तो मैं खुदकशी कर लूँ। वो थले जाके और प्यो मामे चाचे 20 बंदे मना रहे होंगे, अखीर कहते जाओ उसको को बारात लेके आ। हूँ बारात का गीत याद ना होर कोई सिचुएशन हो, वो बारात का गीत वो नहीं चाहता कि वो कोई पुराने लफ्ज हो, वो फिर जाके इंज बेजी झूठदी है तो कदम जाके डिगदी तो परेशान बैठा तो नवीद सुनाना उन्हें, तो नवीद मेरी कलम टूट गई। क्या बात, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मिली, अब किसी और जन्नत की परवाह, मिट गए फासले कम हुई दूरियां, ख़त्म होने को है सारी मजबूरी, वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी और राहत की परवाह नहीं, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मिली, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। जाने क्या क्या हमें लोग कहते रहे, रूह तड़पती रही हंस के सहते रहे, जो तेरे प्यार ने दी मोहब्बत मुझे, अब किसी भी मोहब्बत की परवाह नहीं। तो उसका खलो गया प्रोड्यूसर, कहते यार तू तो एड्डा बड़ा एहसान किया, उन्हें मैं 500 रुपये नोट था, एड्डा बड़ा नोट वो होंगे नहीं सी नोट हरे रंग का, तो कहता हूँ मेरा एक और एहसान कर दो, उन्हें बड़े मुश्किल च पाता, पर अल्लाह की अवाब मेरे से मेहरबानी से अल्लाह उन्हें कहा कशमकश का नाम ही आ जाए मेरे बोलों से, उन्हें एड्डा खुशक ना एड्डी वड्डी मैं गल कह रही थी, कशमकश किस नाम वो आया, अल्लाह ने मन दिता क्या एक मुद्दत इसी कशमकश में रही, जिसकी थी आदमी बात वो बच गई, ख्वाब लगते हैं सारे हकीकत मुझे, अब किसी भी हकीकत की परवाह नहीं, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत में, निगार अवार्ड मिला, PTV अवार्ड मिले इस गीतों में, हर मेरे दूसरे मुल्क भी मेरे बेशुमार लड़कियों ने गाया। अच्छा, मैडम ने ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਸੇ? ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਤਰन्नुम ਇਹ ਪੈਰੀ ਖੁਸਾ ਪਿਚੋਰੀ ਗਲ ਕੁਰਤਾ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗਾਇਆ? हाँ जी पहले ही। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਂਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਢਾ ਦੇਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਡੋਲੀ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਮ 'ਚ ਸਮੋਈ ਕਿ ਪਿਓ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਸਦ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵੇ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਸਦ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵੇ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀ। ਵਾਹ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ओवरलैप हो रहा क्योंकि कुड़ी गा नहीं सकती ऐसे गमज के एड्डा बड़ा मैच, पुली ना में बाबला सद के मैं वारी वे, हूँ असा उड़ जाना मार के उडारी वे, असला तो थियाँ परदेसरा में बाबला, यह भी उन्हें कहा वाकई शुरू तो थियाँ परदेसरा, असला तो थियाँ परदेसरा में बाबला, फिर पीछे मुड़ के की वेखना बाबला, ये तो दूर जाने मैं कर ली तैयारी, हूँ असा उड़ जाना मार के, तो कि बाबला तू लाडे लड़ावेगा, तेरे घर तो मैं होवांगी नहीं, तो किन प्यार करेगा, किते नाल बाबला तू लाडे लड़ावेगा, लाडो वाली कह के किन सीने नाल ला, दिल वाली गल तैन कह दी सारी वे, हूँ सब जाना ही मार के। आखिरी शेर तो मैं कि चेहरे की किताब साड़ी पढ़ लवी बाबला, कदी कदी सानू याद कर लवी बाबला, मिलने आ जाए करी, तेरी किसी गल तो ना हो इनकारी, जिस भेजा टुर के, तेरी किसी गल तो ना हो इनकारी, हूँ असा उड़ जाना ही मार के उड़ा रही। तो एक मैंने इबरार हक साहब से बड़ा गुस्सा थी कि एडी कायनात की खूबसूरत चीज़ साइकिल पर बिठा रहे, कभी होया अज तक आ जा नहीं पैदा साइकिल से बहनी है, इन्हें तो गड्डी होनी चाहिए, महल होनी चाहिए, देखो त्यारा होना चाहिए, आ जा नहीं पैदा साइकिल। साइकिल की वजह ऐसी कि हर किसी को तो गड्डी नहीं होती, वो नहीं साइकिल आज अवामी गाना बनाया, कटो मैं कोई जुल्म नहीं देखी, चलो टैक्सी देख लेंगे, रिक्शा ही देख लेंगे, आ जा नहीं पैदा साइकिल से, मैं की ऑनर दिता हूँ कायनात की खूबसूरत चीज़, मैं ऑनर दिता, मेल एक बार साढ़े नाल रखनी, मेल एक बार साढ़े नाल रखनी तो लै जा 50-25 लाख की टांग में बहन वाली। देखो जिन्ना कोल विचारिया कोल 50 नहीं 5 लाख की मुहब्बत है, उन्होंने भी हक है, हुण मातड़ जी दे कोल साइकिल है, वो की करे, साइकिल वो किथे तुसी अपने एंडी 30-35 साल ਤੁਹਾਡੀ उम्र के देखी जा दुल्हन साइकिल ते बैठी हो, नहीं दुल्हन ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨੀ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਚੈੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਵੇ ਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ 50 ਲੱਖ। ਚਲੋ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੋ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਜਾਏ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੈਕਟੋ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੀਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ, ਗਾਂ ਦਾ, ਮੱਝ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਕਟੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੀਆ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਕਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦਹੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮੂਥ ਲਾਈਨ ਕਰਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੂਤ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਪਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬੂਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, 5 ਤੋਂ 6 ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ? ਉਹਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ੇ 5 ਤੋਂ 6 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 8 ਮਾਹ ਤੋਂ 9 ਮਾਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਚਮਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕੀਆਤ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੱਖਣ ਔਰ ਦਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ 10-12 ਵਜੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ 4-5 ਵਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰਾਤ 10-11-1-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੈਸਟ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਿਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸਫ ਜ਼ਹੀਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਵੱਲ, ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੀਤ, ਤੇ ਅਮਨ ਔਰ ਆਸ਼ਤੀ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਹਵਾਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਹਵਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਹਵਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਸਣ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਖਿੜਕੀ ਰੱਖਦੇ। ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਸਣ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਖਿੜਕੀ ਰੱਖਣ। ਚੁੰਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਮਸਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣ ਨਿਗਾਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ। ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਆਹਾ। ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌ ਸ਼ੁਕਰ। ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਹਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿਮਤ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਸੋਹਣਿਆ ਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਲੈਣ ਲਾਈ। ਸੋਹਣਿਆ ਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖੈਰ। ਵਾਹ। ਸੋਹਣਿਆ ਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾਏ ਤੇਰੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾਏ ਤੇਰੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਸੰਗ ਮਰ ਜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਅੱਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਸਨ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ। ਕਜਲੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੂਕ ਸੀ ਤੇਰੀ ਛਨਕਾਰ ਤੋਂ, ਮੰਗਣ ਬਹਾਰ ਤੇਰੀ ਦਮ ਦਮ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਬਣ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੀਣਾ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, किसी का जो कुछ भी हो खुदा की कसम नाज हुआ। तारीफ तो हुई है जी बिल्कुल। 12 फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, कितनी बड़ी गल है जी। 12 क्या फूल सुटो मेरा महबूबा है। बिल्कुल इसी तरह ही डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ? ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਾਂ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜਾ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੂँਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਇਲਰ ਕੁਕੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮੀ ਕੁਕੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਹਿਆਤ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਈਟ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਣਾ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੁਰਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੱਭੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਗਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2009 ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਬਤੀਸ ਤੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ WHO ਦੇ ਜਿਹੜਾ 2020 ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ 3ਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਬਤੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਿ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਆਓ ਕੈਂਪ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 12 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਟ ਨੂੰ BMI ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 750 ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ 750 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 700 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਡਾਇਬੈਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 150 ਤੋਂ 200 ਫੀਮੇਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 200-250 ਮਰਦ ਸਨ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗਾ ਖਾਣਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਟਿੱਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਵੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਖਾਸ ਕਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 4 ਮਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਬਲਿਆ ਘਰ 'ਚ ਆਲੂ ਪਏ, ਆਲੂ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਹ ਲਵੋ, ਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੱਖਣ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਮੱਖਣ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-3 ਚਮਚ ਉਹਦੇ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਉਹ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਡ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਸੇਬ ਹੈ, ਆੜੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਸ਼ ਕਰੋ, ਫੇਹ ਲਵੋ, ਫੇਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਮਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 ਮਾਹ 9 ਮਾਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 10 ਮਾਹ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੀਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਿਆਬ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਔਰ ਮੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ 6 ਮਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ, ਲੋਕੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੱਖਣ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਲੂ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਚਮਚ ਮੱਖਣ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮਤਜੱਲਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਅਗਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਕੋ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖਣ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿੜਕਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਔਰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਮ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੇਬ ਨੂੰ ਫੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਓ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਰਦਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹੀ ਵਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੁੱਧ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖਣ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਮੱਖਣ ਖਾ ਕੇ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿੱਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਜਦੀਦ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਖਤਮ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤੇ 5-5 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਗਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਗ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰੋਜ਼ ਦੀ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੌਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਸਰ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਚਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਖੋ 5 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਅਗਲਾ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80% ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 2,500-3,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 80% ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਵਾਈ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮਕਿਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਮਕਿਆਤ ਖਤਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਘਾਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਾਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲੀਕੈਲਸੀਫਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਵੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਜੱਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ,
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੇਵਰਫੁਲ ਬਣਾਓ। ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਤੜਕਾ ਨਾ ਲਾ ਲਈਏ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਹੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੋਇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਲੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੈਂਗੀ ਆਮ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਆਮ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਟੇਸਟ ਬਰਡਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਦੂ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਟਿੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿੰਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕਲੀ ਬੈਡ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਜੀਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਪੂਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਪੂਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਪੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਧੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਡੀ ਨਾਲ ਧੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡੋਈ ਫੜੀ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੱਕ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਹਰ ਕੋਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇhtiyat, ਸਫਾਈ ਦਾ ਇhtiyat ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਧੋਵੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਬੁਨ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੱਚੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਗੀਤ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੀਤ ਨੂੰ? ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਗੀਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਊਨ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 1-2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ। 1-2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦਾਈ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਥੌਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ तो फिर वो बड़ा हसीन लम्हा होता है, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, तो क्या मज़ा आता है फिर तख्लीक का। और इन्हां दे गाने, इन्हां दे गीतां तो पता चलदा है इन्हां दा कुदरत बारे मुशाहिदा बहुत है। और एक कुदरत ही है जेड़ी हां कुदरत ही कुदरत ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਂ,
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਨਾ। ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ 100 ਵੀ ਜਨਮ 11-12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, तो बेटी मेरी अलर्ट होती कि अबू आने थके होने, बूट लाने, खाना तैयार करना, तौलिया रखना जाना। वो मेरी बेटी का बड़ा एहसान सी मेरे, बड़ी खुदा की अनायत है बेटी, इन्नी एक अनायत कि सोच नहीं सकते एड्डी वड्डी। कहते दूसरा फरमान की बेटी और फरिश्ते की रहमत है, रब दी रहमत है। क्या बात है। ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਨਾ में बाबला सत के नवाज ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪਰਦੇਸ ਵਾਲਾ ਬਾਬਲਾ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਲਾਡੋ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂਗਾ? ਲਾਡੋ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂਗਾ? ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਲਾਡੋ ਲਡਾਵੇਂਗਾ? ਲਾਡੋ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂਗਾ? ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੀ ਬਾਬਲਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੀ ਬਾਬਲਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੀਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਅੱਛੀ ਪੋਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਸੀਕਾਰ ਦਾ दिल करता अच्छी तो अच्छी बनाऊंगी। जी बिल्कुल, अच्छी पोट्री। जी जी, जो तो होली जी लेने मेरा नाम है था मर जानी है। टीम वर्क है ना, टीम वर्क है, सारे काम मिलकर करें। अच्छे हो, बोस की कपड़े दोगे दर्जी सीने से आराम आराम से सिएगा। खतर दे दोगे तो फटाफट लगा के चल जाएगा, या चाबी भी तो टूट जाएगी। बोस की तैयार ना आराम ना सोए। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਪਿਓਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖਿਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਗ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, खूबसूरत से भी खूबसूरत है तू, खूबसूरत से भी खूबसूरत है तू, इसलिए ज़िंदगी की ज़रूरत है तू। इस हकीकत से कब किसको इनकार है, तू तो कुदरत के हाथों का शाहकार है, जिसको रब ने बनाया वो मूर्त है तू। खूबसूरत से भी खूबसूरत है तू, इसलिए ज़िंदगी की ज़रूरत है तू। तेरे चर्चे हवाओं फिजाओं में है, हर नई बात तेरी अदाओं में है, मुझ पर रब ने जो की वो इनायत है तू, इसलिए ज़िंदगी की ज़रूरत है तू। खूबसूरत से भी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन एक ब्रेक वाल वधांगे, ब्रेक तो वापस आवांगे तो कुछ होर प्रोग्राम साडे नाल होणगे, रहना साडे नाल है। जी एक दफ़ा वापस आ गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो। मेरा नाल ही उस्मान बाजवा है, डॉक्टर मुतजल्ला मेरे नाल मौजूद ने। और ब्रेक तो पहले असी टेरा टेर गल्लां कीतियां गीत निगारी दियां और हैल्थ दियां। हैल्थ ठीक होए तो फिर ही गीत सोहने लगते हैं, जो बंदा बीमार होए तो गीत भी चंगे नहीं लगते। इसलिए एक गीत निगार और एक डॉक्टर साडे नाल मौजूद सन। इस वक्त भी स्टूडियो दे विच दो परौणे मौजूद ने और मुख्तलिफ शोबे नाल उन्हां दा ताल्लुक है। वेखने कि उन्होंने की जर्नी रही और हुण अजकल की हो रहा और मुस्तकबिल विच की होएगा। सब तो पहले तो साडा ते पुराना साथ है उन्होंने नाल इस प्रोग्राम दे विच और हमेशा ही वो एक सैगमेंट लैके साडा हिस्सा बनदियां ने। पाकिस्तान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर की रूह रवां डॉक्टर सुगरा सदफ साहबा साडे नाल मौजूद ने। उन्होंने जी आने कहांगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि सफ़र बखैर रहा है और तुसी बिल्कुल खूबसूरत सफ़र तो वापस आए हो, उस बारे भी असीं अज गल्लां करनी है। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इन्हां दे नाल जिहड़े साडे परौणे ने उन्हां तकरीबन 1985 तो अपने करियर का आगाज़ किया।
लेकिन वो सिर्फ अदाकार नहीं, वो लॉ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੰਸਲਿਕ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਏ। ਵੇਖਣ 'ਚ ਥੋੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ लेकिन ਢਿੱਡੋਂ बहुत ज़्यादा पंजाबी ने क्योंकि बुरे वाला उन्होंने पैदाइश हुई है। कुछ उन्होंने ड्रामा जोड़े ने उन्होंने जिक्र मैं करता चला। उर्दू के ड्रामे गर्दिश तुसीं उन्होंने वेख्या होएगा, इसी तरह सारंग, रेज़ा रेज़ा और ग्रीन कार्ड वर्गा ड्रामा तुसीं वेख्या होएगा, पड़ाओ, जुनून, आज़ादी, ये सारे ड्रामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ खोजी ਨਾਂ ਦਾ ड्रामा तुसीं वेख्या होना, फिर तराठ और अज की कहानी के बहुत ज़्यादा एपीसोड्स दे विच और कश्मीर के हवाले और मुख्तलिफ मौजूआत के हवाले नाल जिहड़े ड्रामे बने वो भी मुख्तलिफ किरदारां च तुसीं इन्हां नूं वेख्या। जनाब ना है इन्हां दा बासित खान साहब, इन्हां नूं भी जी आयां नूं कहांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जनाब। अपने घर वापस आके कैसा लगदा? बड़ा अच्छा लगे और आगे स्टूडियो के विच आके बड़ा अच्छा लगे, क्योंकि मैं स्टूडियो में आई रिमेंबर आई थिंक 20-25 साल बाद आया। अच्छा। हाँ, और बड़ी यादा वाबस्ता ना बंदा नॉस्टैल्जिया दा भी शिकार हुंदा है। नेचुरल बड़े लोग याद आउंदे ने और बड़ियां चीज़ां बड़े इत्थे साडे रूम च पता सी इत्थे फलाना प्रोड्यूसर सी, इत्थे कंबरली शाह साहब थे, इत्थे अरशद तबस्सुम सी, इत्थे मुश्ताक चौधरी सी, इत्थे अजीज साहब हुंदे सन, मतलब सो मैनी, शौकत ज़ैनुल आबदीन साहब का पता नहीं, मेरे सो मैनी प्रोड्यूसर्स, नुसरत ठाकर साहब, तो बड़ियां यादां ने। वाह वधिया। अच्छा डॉक्टर साहब कहा जाता कि अगर तुसी कुछ सीखना तो तुहानूं सफ़र करना चाहिए और गली गली कूचा कूचा करिया फिर के लोगों को मिलना चाहिए, फिर लोगों के बारे भी पता चलता है, रब की लुकाई बारे पता चलता। एक तो मुख्तसर जिहा सानूं ये दसो कि तुहाडी अक्सर तुसी मुल्क तो बाहर जाते हो, लेकिन इस दफ़ा की जिहड़ी जर्नी सी वो ज़्यादा स्पैशल क्यों सी और वाया मिडल ईस्ट और बाकी एरिया चो गए, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा दसो पहले। जी बहुत शुक्रिया, तुसी बड़ी चंगी गल कीती कि सफ़र जिहड़ा ना ये इंसान नूं जिहड़ियां मालूमात दिंदा है वो शायद किताबां चों सानूं नहीं लभदियां, क्योंकि तुसी एक किसी इमारत के बारे, किसी बाजार के बारे, किसी भी मंजर के बारे च बच्चों नूं या आप ही बड़ा पढ़ लो, लेकिन उत्थे जाके जो कुछ देखना और महसूस करना है उसका जवाब नहीं होंदा कि अपनी अखां नाल देखना और लोगों के रवैये। और मैनूं हमेशा तो सफ़र जिहड़ियां चीज़ां चंगियां लगदियां ने कि मैं देखनी आ कि रब की लुकाई है इक्को जिहे असीं और रवैयां च की फ़र्क है, फ़र्क की आखिर साढ़े च, असीं जिहड़े पाकिस्तान रहने आ या बाकी मुल्कां च रहने आ, यूरोप च रहने आ या इधर अरब ममालक च रहने आ, तो वो बड़ा मौका मिलता है लोगों को देखने का, परखण का और एक इलम वसी होंदा है। दूसरी गल मालूमात च इजाफा होंदा है और दूसरी गल ये है कि कल्चर के हवाले नाल भी बड़ा मुतालिया करने का मौका मिलता है कि आखिर ये लोग अपने कल्चर नाल कितना की जुड़त रखते हैं और इनू कितना को लैके टुरदे ने और अपनी जुबान नाल। ते फिर मैं एक नतीजे ते पहुंची हाँ कि सारी दुनिया के लोग इक्को जे ने, यानी पहले जो असी मुल्कों बाहर नहीं से गए तो समझते शायद बड़ा फर्क होंदा है साढ़े भी ते अंग्रेज़ां च, लेकिन जिहड़े तबके ने ना वो बाजवा साहब सारे इक्को जे ने कि एक लोअर तबका है, एक फिर जिहड़ा असी कहने आ कि सफेद पोश तबका है, एक वड्डा तबका है, तो उत्थे उन्हां लोकां दे रवैये उंजे दे ने। सही। और उस तरह ही मतलब औरतों के वालों तुसीं गल करो तो औरतों के भी रवैये उंजे दे ने, मर्दां दे भी ने, तो थोड़ा बहुत फर्क होंदा है क्योंकि बाज़ औकात होंदा है कि जिहड़े लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ने या बड़ी देर तो तहजीब तमदन के वाले नाल आ रहे हैं उन्हां थोड़ा एक सानूं उजलापन ज़्यादा दिसदा है, बाकी इंसानां च रवैये जिहड़े ने ना वो मिलदे जुलदे। कुल खुदाई ते इक्को जी बीत रही है और दुखी जिहड़ा है वो किते भी दुखी है और जिहड़ा इस्तेहसाल हो रहा दुनिया दे किसी भी उत्थे भी सड़क ते बैठे तुहानूं लोग रोंदे नज़र आ जांदे ने बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कां च। देखो जी मिट्टी ना आदम बनया, आदम दी गां औलाद, उसे मिट्टी ना गुन्नी, सारे इक्को वर्गी। वाह जी वाह। अच्छा बासित खान साहब तुसी मतलब पार्ट टाइम अदाकारी करते रहे और पार्ट टाइम बाकी अपनी सर्विसिज देंदे रहे आम आवाम वास्ते, लेकिन जो असी गर्दिश, सारंग, रेज़ा रेज़ा के ड्रामे का नाम लेने ये बड़े ड्रामे बेहतरीन खूबसूरत ड्रामे से पीटीवी नूं ये भी एजाज़ हासिल है कि पंजाबी जुबान के ड्रामे या रीजनल लैंगुएजिज जिन्हों तुसीं कहंदे हो, सिंधी च भी ड्रामे बनाए, बाकी जुबाना उन्हां दा भी म्यार घट नहीं सी उर्दू वालियां नाल। बाकी चैनल ते सानूं पंजाबी दा वैसे ड्रामा किते ना नज़र ही नहीं आता। खोजी और तराठ और अज की कहानी जिहड़ा मुख्तलिफ एपीसोड्स आते सन इहदे हवाले नाल पहले असीं शुरू करने कि इन्हां च काम करना कैसा लगा और जो तुसीं पंजाबी च एक्टिंग करते हो उदों क्या ज़्यादा जज्बात आते हैं क्योंकि अपनी बोली च कर रहे हो या की सिलसिला? दो चीज़ां ने इहदे विच, एक तो यह कि बुनियादी तौर पर जिस तरह तुसीं किया कि मैं एक पार्ट टाइम टीवी एक्टर भी सी, नाल एक सरकारी अफसर भी सी, तो सरकारी अफसर ते पार्ट टाइम टीवी एक्टर की जंग होंदी रही काफ़ी देर तक
और मैं अपना काम करता रहा। उसके बाद फिर सरकारी अफसर छा गया और टीवी में छड़ता आ गया। बुनियादी वजह ये रही है कि जो पंजाबी सी गल की है, पंजाबी जंपल पंजाब दे गए। जिस तरह तुम क्या फेस ना मैं की लगता है, शक्ल तो कुछ महसूस होता है लगता है कोई मैंने कहते रशियन लगता है शक्ल तो मकसद ये है कि पंजाब दे विच पैदा होकर जो मैं पंजाबी बोलता था अक्सर लोग मेरे दफ्तर च कहते खान साहब तुसी पठान हो बड़े फ्लूएंटली पंजाबी बोलते हो। मैं क्या भाई मैं जंपल ही पंजाब दा पंजाब दे असी सारे पीटू करम खेलिया, इत्थे बहादुर किला खेलिया, इत्थे डबियां खेलियां, इत्थे अखरोट खेले, बैंटे खेले बचपन च स्कूलों च सारी गेमां क्रिकेट श्रिकेट ये वो तो सकाफत कल्चर की जी है ना वो छाप होंगी इंसान की जिंदगी ते वो तुसी भावें किन्ने सूट शूट पा लो तो किन्ने अपने बाल शाल संवार लो तो टाइयां बन लो लेकिन रहंदे फिर तुसी पंजाब दे पंजाबी हैगे हो। तो बड़ा मज़ा आता है और बड़ा अच्छा रहा मैनू वो भी प्ले करन दा क्योंकि मैनू कंट्रास्ट मिलता सी नॉर्मली। तुसी सफ़र की गल की और क्या कि लुकाई तो एको जी है तो सूफीज़म की असी हमेशा ही गल करने अपने प्रोग्राम से कहा जाता एक नुकते विच गल मुकदी है कोई ना कोई तंद तो है वे सूफीज़म की जी वक्रे वक्रे रंग नाल वक्रे वक्रे मुल्कों च नज़र आई है लेकिन वो बुनियाद ज़ाहिर इंसानियत है और कुल खुदाई नूं एक मनना तो बाकी जगह तो तुसी किवें दा रंग वेखिया सूफीज़म दा? तुसी जिहड़ी गल कीती ना एक नुकते विच गल मुकदी है तो वो मैं कह रही सी कि ये भी असीं गल कहने कि पूरी खलकत जिहड़ी है रब दा कुंभा है और जिस तरह एक घर च भैणां भरावां दीयां शक्लां मुख्तलिफ होंदियां ने इस तरह मुख्तलिफ नस्लों के हवाले नाल भी ने वरना तो तुसीं देखो साढ़े जिहड़े नैन नक्श ने वो है तो वो ही ने कोई ये तो नहीं हो सकता कि बासत खान वर्गे जिहड़े अंग्रेज़ ने उन्होंने कोई चेहरे ते नक दी थावें कोई होर शै लगी है और कन्न दी मतलब है कि एक जिहड़ा ढांचा वो तो इक्को जिहा ना तो इस तरह मेरे ख्याल है कि जिहड़ी वुसअत है तुहाडी नज़र च आंदी है तुहाडे ज़हन च आंदी जदों तक तुसीं अपने उस जिस जमीन तुसीं पैदा होए उत्थों नहीं निकलते तुसीं दुनिया नाल अपनी जुड़त नहीं पैदा करते तुसीं अपना मुकाम भी नहीं समझ सकते अपने मुल्क की कदर भी नहीं कर सकते अपनियां रस्मां कल्चर जबान उहदी भी तुहानूं कदर तां ही आंदी जो तुसीं बाहर जाते हो जदों तुहाडे नाल कोई तुहाडी जबान बोलण वाला नहीं हुंदा तुहानूं एक ओपरी जबान बोलनी पैंदी है और ओपरे लोकां विच जाके एक फ़र्क भी तुसीं देखदे हो तो फिर एक जुड़त भी पैदा होंदी है और जुड़त होंदी है एहसास की कि किसी वेले तुसी लफ्ज़ां दे मुताज नहीं रहंदे कि तुसी एक जिहड़ा तुहाडा एक तासुर है खुशी दा गमी दा नाराज़गी दा वो तुसी अपने मेरे ख्याल है कि उस वेले असीं सारे ही अदाकार ही बन जाने कि मैं वैसे तो अदाकारी नहीं की बासत साहब बाहर लेकिन उस वेले जदों ज़बान नहीं आ रही होंदी तो फिर अपने एक्सप्रैशन नाल ही दसना पैंदा वो एयरपोर्ट होवे या किहड़ी मेल मिलाप विच भी मेल मिलाप च भी कि मतलब किसी ने बड़े चंगे कपड़े पाए ने साड़ी प्यारी बच्ची तो असीं कहने माशा ठीक है ना ज़बान नहीं आ रही चाइनीज़ असीं मिल रहे हैं तो वो भी एक ज़बान है वो भी तो बाकी मैं हुण थोड़ी कल मैं वापस आई हूँ ओमान में गई सां तो मेरा एक वक्रे तजर्बा सी क्योंकि वैसे तो मैं दूसरी बारी गई हाँ लेकिन इस बारी मैं मुख्तलिफ थावां ते गई और लोगों को मिली हाँ तो उत्थे मैनूं एक बड़ी चंगी गल लगी एक तो बड़ी वुसअत का एहसास होया कि ओमान का जिहड़ा रकबा है वो पाकिस्तान के रकबे जितना है तकरीबन लेकिन उन्होंने आबादी है 45 लाख मैं जो 8-10 साल पहला गई सी तो 35 लाख आबादी सी तो हुण 45 लाख है तो एक अजीब तरह की कुशादगी सकून का एहसास होंदा यानी ओड़ी सड़कों के रेल पेल रोला हारन खिचतरू कोई रक्षा नहीं कोई मोटरसाइकिल नहीं कोई चीज़ नहीं हालांकि गर्म मुल्क है बहुत वो भी तो वो एक बड़ी सकून की गल है। दूसरी गल है कि मैनू उन्होंने जी चंगी गल लगी ना वो ये है कि अपने कल्चर नाल बड़े जुड़े हुए हैं जिस तरह असीं बाकी मुल्क देखते हैं दुबई है तो बिल्कुल एक वैसटर्न अंदाज चला गया दुबई लेकिन ओमान ने अपने कल्चर नूं नहीं छड्डिया और उत्थे कोई वो समझौता नहीं करना चाहते तरक्की की दौड़ चो भी शामिल ने और अगे वध रहे हैं लेकिन अपने कल्चर नाल उन्होंने लिबास तुसीं देखो सिर ते पाण वाली टोपी और फिर इस तरह ही शाम नूं वो सारी फैमिली के नाल सड़क के किनारे जाके ज़मीनां खुलियां ने उत्थे जाके तो खैमा जा ला के उत्थे बैठे ने पूरी रात बाहर गुजारे ने जिहड़े वीकेंड्स ने उन्होंने तो वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने मैनू लगा और फिर शादियां विआहां ते अपने कल्चर नूं अहमियत देनी फिर इस जिस तरह मैं सॉरी तुहानूं कटदा ईरान च मैं गया सी ते ईरान च गया तो उत्थे ईरान दे विच बकायदा तू लोकी पूरी फैमिलीज़ दे नाल आके ना उत्थे जिस तरह साडे बागे जना समझ लो इस तरह दा बाहर गड्डियां खड़ियां ने अंदर आके सारे लोग अपने खाना खा रहे हैं और खाना खा के एक तिनका कागज़ का टुकड़ा तक उसे नज़र नहीं आता सी इतने सफाई पसंद सी लोग और नेचर देखो साडे पार्क में जाओ की हाल हुंदा है और कोई तुहानूं सड़क ते गंदगी नज़र आई दूसरी कि नेचर नाल जुड़त जिहड़ी है असीं सूफीज़म ते भी गल हमेशा करने कि साडे सूफियां ने जिहड़ी रियाजत कीती चिल्ले कट्टे वो जाके पहाड़ां विच और
ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਔਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਜਲਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੀਵਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਓ, ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਚੜ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਊਂਠਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਊਂਠ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਅਗਰ ਚ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਊਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਮਰਹੂਮ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸਗਰ ਅਦੀਬ ਸਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਪਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਮਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਿਰਾਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਪਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿ ਕੋਈ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਚੰਗੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਪਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਰਾਮਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪੀਟੀਵੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲਾਹੀ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ फिर कहते खान साहब आज के ड्रामे बड़े ख़राब आ रहे हैं, क्या हर वक्त मोहब्बत शोहब्बत चलती है, इश्यूज़ पे बात नहीं होती आके। ड्रामे आर्टिस्ट च बड़े अच्छे आर्टिस्ट आए ने, बड़े बड़े अच्छे यंग आर्टिस्ट ने बहुत, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसा है, कमर्शलिज्म है, दे नेवर टॉक अबाउट दी बेसिक इश्यूज़। और यह वो लोग सन जिन्होंने मैं महरूम हो गया सी, इशफाक साहब, बानो कुसी, यानी एक ड्रामा मैडम सी जिस एजुकेशन का कंपैटिबिलिटी अपने मियाँ बीवी की नहीं हैगी सी। मैं मैट्रिक पास, मैं सुरागे जिंदगी सी, मेरा अगर 15-16 सफ़े तक सीन से जो मैं किया मैं याद है अज तक। अच्छा। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ 'ਚ, ਮਸਕਤ 'ਚ, ਕਤਰ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲੜਕੀ ਸਕੀਨਾ ਸਮੂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 92 'ਚ ਇੱਥੇ UK ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਲਾਸਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਕੋ ਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜੀ ਸਮਾਰਟ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਲਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਬਣੀ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਸੁਰਾਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੂਫਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋ ਬਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਬਣ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। जी मुड़ के वापस आ गए पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो। प्रोग्राम का नाम है अज दा मेहमान। मेरा नाल ही उस्मान बाजवा, डॉक्टर मुतजल्ला साडे नाल मौजूद ने और डॉक्टर सुगरा सदफ साडे नाल मौजूद ने, बासत खान साहब भी साडे नाल मौजूद ने। दो खवातीन ने, दोवे डॉक्टर ने और जेंडर इक्वैलिटी की गल हो रही है कि अपॉर्चुनिटी गल सुनो कि लोग मैनू डॉक्टर बासत कहते हैं। तो मैं कई दफा प्रोग्राम से क्या मैं कहा भाई डॉक्टर नहीं है। ईवन एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उत्थे एक साहब ने मैंने जी मैं तो ना नहीं लवांगा, चेयरमैन जी डॉक्टर बासत साहब, मैं एडिशनल सेक्रेटरी सी, बताया जी बासत। बहुत ज़्यादा हाड़ आया और हर पासे फसलें भी तबाह हुई और इंसानी जाना और जानवर अमलाक सारा कुछ ही रुड़ गया। इस दौरान एक आम इंसान नूं जिहड़ा कि दर्द दिल भी रखता है और सूफीज़म की किते ना किते रीत नाल जुड़े है, वो एक तो सोचता किवें में और उन्होंने प्रैक्टिकली की करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दुख मनाउण नाल घर बह के तो चीज़ां नहीं बदलणगीਆਂ। प्रैक्टिकली असीं की कर सकते हैं बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है इन्हां दा जवाब इस वेले वेले दी लोड़ है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है कि इंसान ने मसनूई ज़िंदगी नहीं गुजार सकता खोखली कि जिहदे च वो नॉन इशूज़ च फसिया रहे। अगर साड़ी परेशानी तुसी देखो या एक अजीब तरह का साढ़े अंदर एक इज़तराब पाया जाता है सब दे अंदर, उसकी वजह है कि असीं अपनियां असल जिहड़ियां साढ़े मसले ने, असल खुशियां नूं तो दूर हाँ और अपने लिए एक ऐसा माहौल असी पैदा कर लिया है कि जिहड़ा मसनूई माहौल है और मसनूई मसले अपने मसले बना लेने, उहदे ते हर वेले सानू हर पासे उहदी ही एक रोला पिया हुआ नज़र आता है और असी उहदा पार्ट बनने की कोशिश करने हैं लेकिन बन नहीं सकते। दिखावा ज़्यादा है। दिखावा ज़्यादा। उन्हें बासत खान साहब ने बड़ा अच्छा वेरवा किया सारे हालात का कि अज असी जिस तरह क्लाइमेट चेंज का शिकार हाँ, तो तुसी कितने प्रोग्राम है जिते देखते हो मीडिया ते मुख्तलिफ चैनल ना होने बराबर, तुसी कितनी डिस्कशन जिते देखते हो सोशल मीडिया ते किधरे नहीं। अगर गालां कढ़ रहे हैं तो सियासी वालों एक दूसरे को गालां कढ़ रहे हैं, कोई चंगा मंदा जो भी कह रहे हैं, लेकिन एको इशू तो सारी दुनिया बैठी है, ज़रई मुल्क है और असी कित्थे कित्थे पिछे रह जा रहे हैं, कित्थे कित्थे साड़ियां ज़मीनां तबाह हो रही ने, साढ़े ग्लेशियर जड़े ने वो पिघल रहे हैं जिहदे नाल सानू मसाइल पैदा हो रहे हैं। किसी पासे किसी का ध्यान नहीं। जो उन्होंने कहा 2023 च असीं सारे इस सवाल नाल गल करते हैं कि जो सानू साढ़े कोल पैसे शायद होण लेकिन साढ़े कोल सब्जियां ना होण, साढ़े कोल सब्जियां ना होण, साढ़े कोल अजनास ना होण ते फिर असीं गंदमा फिर असीं की करांगे जिहड़ा असीं ज़रई मुल्क कहलाने। तो मेरे हाल है कि इस हवाले नाल सानू सब नू कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि तुसीं क्यों नहीं कर रहे, तुसीं मैं असी अपने आप तो शुरू करिए कि असी अपनी आम गुफ्तगू च असी अगर सानू अल्लाह ने कोई ऐसा वसीला दिता है तो असी मुज़ाकरे कराइए। और मैं हुण इत्थे बैठे बैठे सोच रही थी कि बासत खान साहब नूं किस वेले मैं इंटरव्यू ते बुला तो मैं जिहड़ा आबादी दे बारे नाल गल कीती, हज़रात दे बारे नाल गल कीती और एक पैनल बनाया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए कि यह साढ़े मसले ने सानू करना चाहिए। और अगर असी नहीं करांगे तो असी पिछे रह जाएंगे और फिर असी देखते रह जाएंगे, मसाइल का शिकार हो जाएंगे। अजकल जिहड़ा साढ़े मुल्क च बड़ा ही मसला है और मेरे ख्याल है कि हर अहसास बंदा और बंदा तो होंदा ही अहसास है वो दुखी है कि जो असी मंजर तकने टीवी ते और सुनने तो सच्ची गल है कि रूह इतनी करब का शिकार होंदी है कि नींदर नहीं आती बंदे नूं।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਾਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ, ਔਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਤ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਬ ਸਲੂਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਮੁਸਰਤ ਔਰ ਇਜਤਮਾਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਲਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਫਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸੈਲਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੱਕਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਸਾਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿ ਉਹ ਥੈਲੇ ਹੀ ਥੈਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ 3-4 ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਿਜਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਬਾਸਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੁਰੀਏ। ਪੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਸੀਨ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਇਮਤਜ਼ਾਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ CSS ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਨੇ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਐਕਟਰ कराची में मकबूल हो गया। गर्दिश सीरियल आई जाए सीरियल सी उस ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਫੈਲ ਗਈ ਯਾਰ ਪਾਸੇ। और रात मैं बाजार से गया तो उन्होंने कहा जनाब बासित साहब आइए आइए। मैंने कहा कि आप रात ड्रामे में आए थे, तीसरी किस्त चली थी, पहली अपीयरेंस थी मेरी आके, चाय पियेंगे आप, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ नहीं मैं था पहला CSP जिसने किया था। उन्होंने जाहिर है किसी ने लिखता मेरे बारे कि जी पॉइनियर तो यही है कि जिन्हें आके, बट आई जॉइन दिस सर्विस। मैं सर्विस जॉइन ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, CSS ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਨੀਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਐਕਟਰ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਛਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ। You can be a very good teacher, you can be a very good anchor person, you can be a very good father, you can be a very good NGO activist। लेकिन इंसान दे चीज़ां होनियां चाहिए ना आके। मतलब मैं जिस स्टेज पे जाके आ गया कि मैं नौकरी शौकरी मैं तकरीबन 34 दिन 37 तक 40 साल मेरी नौकरी दे अलहमदुलिल्लाह मेरे पूरे होने आ रहे हैं। 40 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਲਾਈਕ ਦੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਬਸ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ
मैं अपने दौर 'ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇਖੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਦੁਬਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ 5-10 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਵਾਤੀਆਂ ਦੁਰਦਾਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਰਦਾਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਅੱਛਾ 5-7 ਸਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਬਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੋਟੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਫੂਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਬੈਸਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਹੜੀ? ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਸਨ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਅਨੀਤਾ ਅਯੂਬ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਚੀ ਸੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਬੜਾ 'ਚ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸੈਟ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਸੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਹਾਰਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਂ ਨਿਗਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ੈਨਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਨਈਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਅਜੇ ਬਾਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਸਾ ਸਾਹਿਬ 3-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਅਫਸਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਹਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਗਮ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਖਿਆਲ ਜਵਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਦੀਮ, ਵਹੀਦ ਮਰਾਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ? ਅੱਛਾ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਬ ਗੁੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੇਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ 8 ਵਜੇ ਨਾ ਤੱਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਐਡਿਕਟਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਹਾਂ। और 8 ਵਜੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੱਕੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਈਦ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਜੁੜਤ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਸਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੱਕਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਲੈਮਰ ਅੱਛੇ ਸੈੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਜੁਐਲਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਸ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੱਸ ਤੇ ਨੰਦ ਤੇ ਦੇਵਰ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਸਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਨ। ਬਸ ਉਹ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਨਕ ਉਸੇ ਯਾਦ ਨੇ ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮ ਅਮਜਦ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਤਨਸਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਪਾਰਕ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖਰੀਦਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ CSP ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕ ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਸਿਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ PTV ਦੇ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੂਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਡ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਤੂਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ, ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨਵਰ ਸਜਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਸਜਾਦ ड्रामाई तश्कील ख़त्म सी उन्हें आके सीन सफ़ेद डायलॉग होने अद्धे सफ़ेद जनाब उन्हें लेकिन लाइट जल रही है, धीमी धीमी लाइट जल रही है, दरमियान में से वो नज़र आ रहा है, वो पता पड़ता है सारा आके। मतलब एक कि देखो असी गल्लां दे ड्रामे दे भी कीतियां, बहुत से इस प्रोग्राम च इशूज़ कीते ने आके। मैं एक ज़माने च DG पैमरा भी रहा, डायरेक्टर जनरल पैमरा रहा, मैं तकरीबन 4 साल पैमरा रहा। मैं फिर भी ड्रामा कदे नहीं किया, उसके बावजूद भी 2007-8 तो 11 तक मैं रहा। मीडिया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਅਸਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਾਬਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ कैमरामैन और सारा उत्थे जाके प्रोग्राम करते होंगे सन। बड़ी गल कोई नहीं करते, और ये बड़ा दुख वाली गल है कि मीडिया सोचे, मीडिया इसते गल करे, कोई डायलॉग नहीं होंदा। बिल्कुल हुण देखो ना, तुसी गल करते हैं कि अजकल जिहड़ी अब्यूजिव लैंग्वेजेस साडियां एक दूजे के खिलाफ हो रही आके, टॉलरेंस नहीं हैगी, बर्दाश्त का कल्चर खत्म। बिल्कुल बासी साहब, बिल्कुल अच्छी तुसी गल कीती है, और अहम मुद्दे नाल तुसी ध्यान दवाया कि एक तो ऑन स्पॉट जिहड़ी कवरेज वो भी नहीं हो रही, और टॉलरेंस जी इनटॉलरेंस से बदल गई है, थोड़ा अमन अमान साड़ा ख़राब हो गया। आस उम्मीद यही रखने कि असी बेहतर राह वाल वध जाइए, और अच्छा पाकिस्तान और मुस्तकबिल च साडी जिहड़ी अगली पीढ़ियां ने और सोहने पाकिस्तान च साल है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तुसी आए, टाइम कढ़िया और सानू बाहर दे मुल्कां दी भी सैर कराई और पाकिस्तान दी। बासित खान साहब तुहाडा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। असी बहुत ज़्यादा मुल्की और इंटरनेशनल मौजू भी ज़ेरे बहस लिआंदे, और ये ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ PTV ਦੇ 골ਡਨ ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਯਾਦ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं सफदर ਨੂੰ ਸੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਵਰਨਾ ਆਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫਟਰ 20-25 ਇਅਰਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਫਾਈਨ। ਜੀ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਰਝਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਆਗਾ ਕੈਸਰ ਅਗੇਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਢੇਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਔਰ ਬਾਸਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਸਬਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੋਲੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫਰਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।